प्यारे दर्शकों, तुहाडा साडे चैनल ते स्वागत है। जिवें कि तुसी जानदे हो, असी अपने चैनल ते तुहाडे लई नवीं जानकारी लैके आउंदे हां। अज असी तुहानूं जिस ग्रंथ बारे जानकारी देण जा रहे हां, ओह बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, गुरु शब्द रत्नाकर महान कोश। यह एक अजिहा ग्रंथ है जिहड़ा भाई कान सिंह नाभा दी जीवन भर दा फल है। मैं समझदी हां अजिहे ਜਿਹੜੇ ग्रंथ ने ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣੇ बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, क्योंकि ज्ञान ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ है। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ग्रंथ है जिस ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ बहुत ही विशाल जानकारी प्राप्त ਹੁੰਦੀ है। सिख धर्म बारे, बनस्पतियां बारे, पंजाब बारे, होर पता नहीं अजिहे किन्ने विषय ने जिन्हां बारे जानकारी इस महान कोश ਵਿੱਚ मिलती है। अजिहे ग्रंथां ਨੂੰ एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ਅਸੀਂ बड़ा ही माण महसूस करते हाँ कि भाई कान सिंह नाभा ने सानू अजिहा ग्रंथ तैयार करके दिता, जिस विचों असी घर बैठे ही हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सकते हाँ। सो मैं हुण ज़्यादा समा नहीं लवांगी, इस बारे हुण जानकारी देण आ रहे हैं डॉक्टर जगमेल सिंह। संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत विच भावें इसके कई अर्थ मिलते हैं, परंतु अजकल कोश शब्द के अधिक प्रचलित अर्थां मुताबक कोश एक अजिही किताब है जिस विच एक भाषा के शब्दों को अखर क्रम विच रख के उन्हां दे अर्थ दिते गए होण अते उन्हां शब्दों के संबंध विच महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठी की गई होवे। भारतीय साहित्य विच कोश शब्द के पुराने नाम अभिधान अते निघंटू मिलते हैं। संस्कृत हिंदी कोश विच अभिधानम के अर्थ कहना, बोलना अते संकेत करना कीते गए ने। वैदिक साहित्य विच कोश वास्ते सब तो प्राचीन नाम निघंटू है। अंग्रेजी विच इस प्रकार दी रचनावां लई डिक्शनरी, लैक्सिकॉन, ग्लोसरी अते थिसारस शब्दां दी वरतों कीती जांदी है। अरबी, फारसी अते उर्दू विच शब्दकोश नूं लुगत कहंदे हन। पुराने समय विच कोशां दीयां बहुतियां किस्मां नहीं सन, पर वर्तमान समय विच विद्या के विस्तार के बहुपक्षी हो जाने के कारण अनेक किस्मां के छपे कोश मिलते हैं, जिमें शब्दकोश, लघु कोश, ज्ञान कोश, जीवनी कोश, उपबोली कोश, मुहावरियां ते अखौतां दे कोश, ਵੱਖ-ਵੱਖ विषयां दे कोश, बहु अर्थ कोश अते विश्वकोश आदि। विश्वकोश की परिभाषा का घेरा उलीकदिआं यूनानी विद्वानां ते चिंतकां ने इसनूं विद्या की संपूर्ण प्रणाली मन्निया है। अंग्रेजी विच विश्वकोश नूं एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। अंग्रेजी विच एनसाइक्लोपीडिया शब्द की वरतों पहली बार टॉमस इलियट ने विच कीती। सर्वपक्षी संपूर्ण ज्ञान प्रणाली के आधार वाले अनेक उत्तम कोश दुनिया दे विच विश्वकोश विद्वानां वालों संकलित किए गए हैं, जिन्हां विचों विशेष तौर पर वर्णनयोग हैं न्यू इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया, चैंबर्स एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, अमेरिकन पीपल्स एनसाइक्लोपीडिया, कोलियर्स एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया रिलीजन एंड एथिक्स, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सिखिज्म अते एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। भाई कान सिंह रचित गुर शब्द रत्नाकर महान कोश सिख लिटरेचर का एनसाइक्लोपीडिया से एनसाइक्लोपीडिया वर्गा ही महत्व रखता है। पंजाबी कोशकारी विच विश्वकोश के नाम नाल पछाणी जाण वाली पहली किरत भाई कान सिंह नाभा द्वारा रचित गुर शब्द रत्नाकर महान कोश है। इस कोश की तैयारी का काम 1900 ईस्वी विच बीज रूप विच हो गया सी, जदों भाई साहब ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के शब्दों बारे एक कोश तैयार करने की योजना बनाई। परंतु जदों इस कोश लई एकत्र समग्री का संपादन करन लगे, संकलन करन लगे, तो उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका वेख्या। तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने भाई साहब नूं बहुत प्रभावित किया। उन्होंने फैसला किया कि जिहो जिहा एनसाइक्लोपीडिया विश्वकोश ज्ञान का विशाल भंडार अंग्रेज़ों ने तैयार किया है, क्यों ना एक अजिहा ग्रंथ साडे पंजाबियों के पास भी होवे। गुर शब्द रत्नाकर महान कोश इस यतन के सिट्टे वजों सिरजिया गया। विज्ञानक लीहां उत्ते तैयार किए गए
ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਹਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸਨ 1912 ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਨ 1926 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1930 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ, ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸੰਕਲਪਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਗੀਤ, ਖਗੋਲ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਗਵੇਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਿਥਿਹਾਸ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਲਗਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵੀ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਅੱਖਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਹਿਣ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਧਰੂਪਦ, ਧਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਨਸੈਨ ਵਰਗੇ, ਵੈਜੂ ਬਾਬਰਾ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੇ ਸੁਹਜਾਤਮਕ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖੋਜਕਾਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ 64,263 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਛਪੇ ਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਊੜਾ ਪੱਟੀ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਕੱਲੀ ਊੜਾ ਪੱਟੀ ਦੇ 1400 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਨੁਪਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਮੰਦਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਤਮ ਜਿਗਿਆਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਘਰ ਹੈ, ਆਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ
ਸਫਾਖਾਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਲਈ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਹਮਣੀ ਦੁਰਗ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਜਾਤ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸਰਾਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਕਲਮ ਉਠਾਈ, ਉਸਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਰਬਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਛਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਛਪਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ 8 ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਾਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ 9ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਵਜੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਏਦਾਰ ਰਚਨਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।